Hello everyone, welcome to Max Brains. In this video, we are going to discuss TNOU MSc Psychology MSYS 11 Advanced General Psychology topics. So already I have posted a video on previous year questions and I have also posted for block 1. Okay, so block 1 is already completed. Hope you have already gone through this. Okay, so block 1 is already done and block 2 I have done as two parts, part 1 and part 2. Okay, so part 1 I covered one half of it. Till this perpetual process very quick, it was covered in part 1. Now for this we are going to go with the part 2. So from learning principles and methods, classical conditioning, operant conditioning, principle of reinforcement, multiple response learning, cognitive learning, and program learning and automated instruction, transfer of learning, role of reward and punishment in learning. So idu fulla we are going to discuss in this video. So we'll start with learning principles and methods here. So in this, the important questions are going to be classical conditioning and operant conditioning, and then the types of learning is also there. Okay, so these two are like very much being asked, and then you were also asked program learning and automated instruction and then transfer of learning is asked, role of reward and punishment is asked. So all these are asked in 5 marks. So these two are majorly asked in 15 marks. Okay, so we have to see all of these in detail. So now we are going to discuss unit 6 and unit 7. So unit 6 it is learning principles and methods. So idla nature of learning, factors involved in learning. So in the classical conditioning and operant conditioning. So this is the important question from this unit, I would say. And then principles of reinforcement and schedules of reinforcement may ketirukanga. Okay, so even this is asked in the previous year question. So this is also equally important. You cannot ignore this question as well. Okay, and now let us get into the topic. So what is nature of learning? So how do you define learning? Learning is defined as any relatively permanent change in the behavior. So when you learn something, it doesn't stay temporarily. It is going to change you permanently. So கத்துக்கும் போது அது permanent நமக்கு மாறும். திரும்ப இது பண்ணிட மாட்டோம். அன்லேர்ன் பண்ணாதான் திரும்ப அது மறக்குமே தவிர மற்றபடி பெர்மனன்ட் சேஞ்ச் தான் அப்படின்றது. ஸோ எப்படி இது நடக்கும் அப்படின்னா as a result of experience or practice. So only by these two things. Okay, excluding the role of motivation. So apart from motivation, யாரோ ஒருத்தர் மோட்டிவேட் பண்றதுனால கத்துக்கிறது தவிர்த்து நமக்கு வேற என்ன விதம் அப்படின்னா by experience or by practice. So learning is a permanent change. Okay, so these are three important elements of learning. ஸோ இதில் என்னென்ன அப்படின்னு இந்த மாதிரி சைட் ரைட்டிங்ஸ் நம்ம எழுதிக்கலாம். யூ கேன் ரைட் இட் அஸ் டெஃபினிஷன், இம்பார்ட்டன்ட் எலிமெண்ட்ஸ், ஃபேக்டர்ஸ் இன்வால்வ், இது மாதிரி எழுதிட்டு கூட யூ கேன் கெட் இன் டு தி கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் அண்ட் ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங் ஆகட்டும், இல்லை தேர் ஆஸ்கிங் சம்திங் ரிலேட்டட் டு திஸ் லைக் டைப்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் கேட்டாலும் நீங்கள் அந்த மாதிரி நம்ம எழுதலாம் நம்ம. ஓகே, ஸோ லேர்னிங் இஸ் அ பர்மனன்ட் சேஞ்ச். இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் த்ரூ experience or practice. Okay, and this does not take place changes in growth, maturation or injury. ஸோ இதில் இருக்க சேஞ்சஸுக்கும் லேர்னிங்க்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. ஓகே, and these are all also going to be quantitative changes அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, மோஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் ஆர் குவான்டிடேட்டிவ் சேஞ்சஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா the change must be relatively permanent. So it must last for a fairly longer time. இது லாஸ்ட் ஓகே, லாஸ்ட் ஃபார் அ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம் அப்படின்றது. நவ் ஃபேக்டர்ஸ், இது ஃபேக்டர்ஸ்னால இதே தான் எழுதணும். even if they are going to ask you about principles of learning also, you have to write the same thing. அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் பிரின்சிபிள்ஸ் எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் இதுக்கு கீழே இருக்கிறத நம்ம எழுத போகிறோம். ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங்கில் நம்ம என்னென்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இங்கே நமக்கு ரெண்டு விஷயம் மெயினாக இருக்குது. ஸோ ஒன்று அரௌசல் அண்ட் மோட்டிவேஷன், இன்னொன்று அசோசியேஷன் அப்படிங்கிறது. ஸோ வாட் இஸ் அரௌசல் அண்ட் மோட்டிவேஷன் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் லேர்னிங். ஒரு உத்வேகம், ஒரு உற்சாகம், ஒரு மோட்டிவேஷன் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் நம்மளால படிக்கவே முடியும். அப்படி இருந்தால் இன்னும் அந்த படிப்பு இனிமே என்ஹான்ஸ்டாக இருக்கும். இனிமே நம்ம எஃபிஷியண்டாக நம்மளால கற்றுக்க முடியும். ஸோ அதுதான் அரௌசல் அண்ட் மோட்டிவேஷன். ஸோ ஃபண்டமெண்டல் கண்டிஷன் அதுதான். எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனே இல்லை, எனக்கு ஒரு உந்துதல் இல்லை அப்படின்னா என்னால் படிக்க முடியாது. ஸோ அதனால தான். ஸோ இது ரெண்டுமே நடக்கணும் அப்படின்னா then the organism should be in a reasonably
ஹை ஸ்டேட் ஆஃப் அரோசல். ஸோ இது வந்து எப்படி அப்படின்னா, ஸோ நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா லேர்னிங் கேன் டேக் பிளேஸ் இன் ஸ்லீப் அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க. பட் ஆனால் அப்படி வந்து நம்ம ரொம்பலாம் பார்க்க முடியாது. ஸோ பட் வந்து அரோசல் நடக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் கெட்டிங் மோட்டிவேட்டட் ஃபார் லேர்னிங். ஸோ இந்த மோட்டிவேஷன் வந்து எனக்கு அகெயின் இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் பிளேஸ் இன் 3 ways. ஸோ அந்த 3 ways என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் கண்டிஷன் ஃபார் எலிசிட்டிங் பிஹேவியர். ஸோ எலிசிட்டிங் பிஹேவியர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம பிஹேவியரை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு, இன்னும் வந்து ஆக்டிவாக நம்மளை வந்து வச்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ இது வந்து நமக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, இஃப் ரேட் இஸ் டு லேர்ன் அ மேஸ், ஒரு ரேட்டை வந்து ஒரு மேஸ் உள்ள போய் நடக்க கற்றுக்குது அப்படின்னா why will it do அப்படின்னா டு எக்ஸ்ப்ளோர். ஸோ அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது யூ ஃபீல் வெரி ஆக்டிவ். ஸோ இப்போ நம்மளுமே வந்து ஏதோ ஒன்று எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம், ஒன்று புதுசாக நம்ம இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வில் ஃபீல் வெரி ஆக்டிவ். அதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வே ஆஃப் என்ஹான்சிங் லேர்னிங். ஓகே, ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹங்கிரினா தேவைக்காக. எனக்கு செகண்ட் மோட்டிவேஷன் எதுக்காக அப்படின்னா ஆக்டிவ் when they are hungry. ஸோ இது வந்து இங்கே வந்துடுது. ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க, active when they are hungry. Second motivation is necessary for reinforcement. Reinforcement ஒரு நடக்குது, திரும்ப எனக்கு வந்து எனக்கு அது வேணும், இல்லை வந்து எனக்கு அது தேவை இல்லை தேவையில்லை அப்படின்றப்போவும் நமக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த லேர்னிங் நமக்கு நடக்கும். ஓகே, அது வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரிவார்ட் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் ஆர் ரீஇன்ஃபோர்சஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு ஹங்கிரி ரேட்டுக்கு வந்து ஃபுட் நாட் வாட்டர் இஸ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ். அதாவது அதுக்கு வந்து பசிக்குது அப்படின்றப்போ சாப்பாடு தான் வேணும், தண்ணி கிடையாது. ஸோ அப்போ அதுதான் வந்து நமக்கு அந்த அப்ரோப்ரியேட் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வேணும் நமக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து இட் வில் கண்ட்ரோல் த வேரியபிலிட்டி ஆஃப் அ பிஹேவியர். ஸோ இது என்ன வேரியபிலிட்டி அப்படின்னா, என்னுடைய தேவைக்கு ஏற்று எனக்கு எப்படி நடக்குது. ஸோ நான் வந்து ஒரு விஷயத்த கேட்குறேன் அப்படின்னா நான் கேட்கும் போது எனக்கு எப்படி அது நடக்குது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் த திங்ஸ் நம்ம நமக்கு லைக் வாட் எவர் வி எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஸோ த்ரூ வாட் வி கெட், அதை வச்சு பாக்கியை வந்து வி ஆர் ஏபிள் டு எக்ஸ்ப்ளோர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இதில் எப்படின்னா மதர் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டீச்சிங் அ சைல்ட் ஹூஸ் thirsty டு சேவ் மில்க். ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு குழந்தை வந்து பால் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழந்தை கேட்குது அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா, அந்த பால் வேணும் போது த சைல்ட் வில் பி டாட் அண்ட் ஏதோ ஒரு விஷயங்கள த சைல்ட் வில் இமிட்டேட். அண்ட் அதுக்கு வந்து ஸோ த வே த சைல்ட் இஸ் கோயிங் டு இமிட்டேட், the child will be able to know that இந்த மாதிரி நான் இமிட்டேட் பண்ண எனக்கு I'll get milk. ஸோ அதுதான் வந்து they are going to get this behavior. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து மோட்டிவேஷன்ல வந்து நமக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா அப்ராப்ரியேட் பிஹேவியர்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வேணும், அதே போல வேரியபிலிட்டி ஆஃப் பிஹேவியர் நடக்கும். இது எல்லாமே ப்ராப்பராக நடந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா யூ வில் கெட் அ கரெக்ட் ரெஸ்பான்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசோசியேஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா between 1 and 2. ஸோ 2 விஷயத்துக்கு இடையில இருக்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ 2 things are going to happen அப்படின்றப்போ அது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள அந்த கோரிலேஷன்னால the learning is going to take place. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு இங்கன்னா லைட்டிங் அண்ட் தண்டர் நமக்கு எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா லைட்டிங் அண்ட் தண்டர் வில் ஆக்ட் டுகெதர். ஓகே, ஸோ அது ஒன்னா நடக்கும்போது நமக்கு வந்து அதுல புரியும். ஸோ அதே போல பிரெயினுக்கு வந்து இட் வில் நோ தட் லைட்டிங் தான் தண்டர் இருக்குது. ஸோ ஐயோ ஏன் இது நடக்குது அப்படின்னு இல்லாமல் the brain will understand. ஓகே, ஸோ this two is going to work together அப்படின்றது தான். ஓகே, எக்ஸ்பீரியன்சிங் 2 events simultaneously. ஸோ இதுல என்னன்னா எனக்கு வந்து ரெண்டு எஸ் இருக்குது டுகெதர், எனக்கு வந்து ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு இதை வந்து பண்றதுக்கு ஸோ ஒன்று எனக்கு அரௌஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு ரெண்டாவதையும் பண்ணும், ரெண்டாவதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு அரௌஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இதுக்கு கீழே வந்து we have nearly 3 things. Stimulus response association. ஸோ எப்படியெல்லாம் அந்த அசோசியேஷன் நமக்கு நடக்கலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டிமுலஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அசோசியேஷன். ஸ்டிமுலஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னா ஃபார் எவ்ரி ஸ்டிமுலஸ் தேர் இஸ் அ ரெஸ்பான்ஸ். இதுல வந்து குட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் கிவன். த எக்ஸாம்பிள் இஸ் இன் லேர்னிங் அ ஃபாரின் லாங்குவேஜ் vocabulary. ஸோ இங்க வந்து இப்போ எனக்கு வந்து ஃபாரின் லாங்குவேஜ் வந்து the foreign language I need to learn. Okay, if I'm going to get a work somewhere. So அப்போ அந்த இடத்துல வந்து I need to learn அப்படின்றப்போ அந்த ரெஸ்பான்ஸுக்காக அவங்க படிக்கிறாங்களா, that will be the stimuli. Okay, the foreign work is a stimuli for the English learning response or vice versa. எனக்கு ஃபாரின்ல ஒர்க் கிடைக்குது, அப்போ நான் அந்த லாங்குவேஜ் படிக்கணும். ஸோ that will be my stimulus and response. நெக்ஸ்ட் வந்து கண்டிகுட்டி. கண்டிகுட்டியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is nothing but a sequential
occurrence of learning. Contiguity வந்து it's nothing but sequential occurrence of learning. So இந்த sequential occurrence எப்போ அப்படின்னா எந்த டைம்ல இது நடக்குது. So when does this happen? So because of this the next thing is happening அப்படிங்கிறது ஒரு சீக்வென்ஷியல் நடக்குது. ஸ்டிமுலஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் ஃபார் ரேண்டம் ஸ்டிமுலஸ் ரேண்டம் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ இங்க வந்து இதுக்காக இது அப்படிங்கிறது தான். ஓகே, ஸோ இதுனா கண்டினியூட்டிவ் டூ ஸ்டிமுலை தட் இஸ் எசென்ஷியல் இன் லேர்னிங். அப்போ ரெண்டு ஸ்டிமுலை இருக்கு. ஸோ இதுல எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஒரு டாக் வந்து யூ கிவ் a bit of food like when he is going to perform a trick. Likewise sometimes when the child is going to get good scores, okay, and then you're going to reward the child. So this is going to be some kind of contiguity. So இதுக்கு ஒரு continuous association இருக்குது. ஸோ நீ வந்து நிறைய ஸ்கோர்ஸ் எடுத்த அப்படின்னா யூ ஆர் கெட்டிங் ரிவார்டட். அப்போ இந்த நிறைய ஸ்கோர்ஸுக்கு வாட் சைல்டு வித் ஸ்டடி. ஸோ நல்லா படிச்சா நிறைய ஸ்கோர்ஸ் எனக்கு கிடைக்குது, அதே போல் நிறைய ஸ்கோர்ஸ் கிடைச்சாலும் நமக்கு ரிவார்ட் கிடைக்குது. இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்டிமுலை வந்து நான் வந்து எடுத்துக்கிட்டு தட் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் லேர்னிங் அப்படின்னா இதுதான். ஸோ த தேர்ட் ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி இன்டர்ஃபரன்ஸ். ஸோ இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்றப்ப என்னன்னா இன்டர்ஃபரன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் அமங் அசோசியேஷன். ஸோ எனக்கு ஒரு ஸ்டிமுலஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டிமுலஸ் இட் ஹேஸ் அ ஸ்டிமுலை அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ். அதே போல இன்னொரு ஸ்டிமுலஸ் இருக்கு, இதுக்கு திரும்ப இன்னொரு ஸ்டிமுலையும் இன்னும் ஒரு ரெஸ்பான்ஸும் இருக்கு. ஸோ எனக்கு இதுல வந்து தீஸ் டூ கேனாட் இன்டர்ஃபியர். ஓகே, தீஸ் டூ கேனாட் இன்டர்ஃபியர். பட் இதுக்கு எனக்கு வேற டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் சிமிலர் டு லேர்னிங் டூ லாங்குவேஜஸ். ஓகே, லேர்னிங் டூ லாங்குவேஜஸ். எனக்கு ரெண்டு லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு லாங்குவேஜுக்கு ஒரு ஸ்டிமுலஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும், அடுத்த லாங்குவேஜ்க்கு அடுத்த ஸ்டிமுலஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அட் த சேம் டைம் நான் ரெண்டுத்தையும் பண்றேன் அப்படின்றப்போ கண்டிப்பா போத் வில் ஹேவ் டிஃபரண்ட் ஸ்டிமுலை அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ இதை வந்து எது கூட கம்பேர் பண்றாங்கன்னா சில்ட்ரன் ஹூ ஆர் brought up in bilingual homes, wherein like இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு வீட்டில் இருக்கிறாங்க, அவங்க வீட்டில் வந்து ரெண்டு லாங்குவேஜ் பேசுறவங்க இருக்காங்க. ஸோ மதர் டங் நம்ம பார்க்கும்போது இட் வில் பி லைக் த மேபி த father has a different mother tongue, the mother has a different mother tongue. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது child will be slightly confused, or the child will take a little longer time. The children of such families will be slightly slower in language development because அங்க வந்து அவங்களுக்கு ரெண்டு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு விஷயம் இருக்கும்போது அசோசியேட் பண்ணும்போது இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் த சைல்டு வில் அசோசியேட் இட் வித் ஒன் லாங்குவேஜ், அதுக்கப்புறமேட்டு த சைல்டு வில் அசோசியேட் இட் வித் another language, and then only the child will be able to visually see and then understand. ஓகே, ஸோ அந்த வாட்டர் அப்படின்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஹிந்தியில பானின்னு சொல்லுவோம், தமிழ் வந்து தண்ணி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ நமக்கு அது எப்படி வந்து வித் த சைல்டு ரெஸ்பாண்ட் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அந்த மாதிரி த சைல்டு இஸ் கோயிங் டு learn and the child is going to understand. So that is your interference. The next one is reinforcement. So first நம்ம வந்து arousal பார்த்தோம், association பார்த்தோம். The third one is your reinforcement. Reinforcement அப்படின்றப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா you again try to pressurize on something or and reinforcement ரொம்ப தேவை. While you learn you need reinforcement, and in the reinforcement தான் வந்து தாண்டேக் அப்படின்றவர் he has named it as law of effect. Okay, so one more thing is going to be reinforcement. It's very important. So idukku vandu it has two meanings. Enna appadina it refers to second stimulus of the pair being present. So rendavathu stimulus kodukudhu illena reward or punishment. Adha simple nyabagam vechukonu appadina reinforcement அப்படின்றது reward or punishment. When I do this, what do I get? Do I get a reward or do I get a punishment? Okay, so a child might do something, the child might think எனக்கு இது பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும். ஸோ வாட் த சைல்டு டூ அந்த இதுதான். ஓகே, ஸோ லா ஆஃப் எஃபெக்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் லா ஆஃப் எஃபெக்ட். ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டும் லா ஆஃப் எஃபெக்ட், இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி ஈஸி. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். அதே போல் அசோசியேஷன்ஸ் ஹால் வந்து லைக் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஒர்க் டு ஸ்ட்ரெங்தன் அசோசியேஷன். ஸோ இது எல்லாமே தான் வந்து உங்களுக்கு லா ஆஃப் எஃபெக்ட்ல வருது. ஸோ இந்த கொஸ்டின்லாம் கேட்கும்போது இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். ஐ எம் ஜஸ்ட் கவரிங் த இம்பார்ட்டன்ட் கீவேர்ட்ஸ். The next comes the important question. Okay, classical conditioning and operant conditioning. So classical conditioning என்றது என்ன அப்படின்னா it's a form of learning. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா some instinctive or inborn. அதாவது when fishes are born they know that they know how to swim. Okay, அதே போல ஒன்னொன்னுமே வந்து அந்த பேசிக்காவே நமக்கு தெரியுது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து டிராஃபிக் லைட் வந்தால் நம்ம ஏன் ஸ்டாப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா
நமக்கு வந்து we learn it because இல்லைனா வந்து அங்கே டிராஃபிக் அங்கே வந்து ஆக்சிடென்ட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம், டிராஃபிக் ரெகுலேஷன் அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம கற்றுக்கிறோம். ஸோ இந்த இதுதான் நம்ம கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங்ல பார்க்க போகிறோம். த மெயின் பர்சன் இஸ் இவான் பாவ்லோ. இவர் வந்து he is a Russian physiologist. So he did a research on laboratory dogs. Okay, so laboratory dogs மேல அவங்க ரிசர்ச் பண்ணாங்க. I already explained this in the previous video also. இந்த இவான் பாவ்லோவோட மொத்த கதையை நான் வந்து ஷார்ட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஸோ வந்து இதை வந்து திரும்ப நம்ம எங்க பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜென்ரலா இப்போ இவர் வந்து he is doing the research on a dog. So dog வந்து will salivate if meat powder is placed on its tongue. Okay, so இது வந்து unlearned. Automatically what the dog is having naturally, okay, without any external stimuli. எதுவுமே கொடுக்கல, ஆனா நார்மலா இருக்கிறது தான் அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ். ஓகே, reflex are simple unlearned responses to stimuli. So இதை வந்து I am going to make some condition, I am going to make it to be a learned thing. So how do I do that அப்படின்னா, so first வந்து pastல எப்படி இருக்கும், assistant had brought food. So சாப்பாடு கொண்டு போறவங்களை பார்த்த உடனே the dog will know that this person is coming. இவங்க வந்தாங்கன்னா சாப்பாடு எடுத்துட்டு வருவாங்க. And one more thing is, when the dog is going to see the meat powder, the dog will know that it is going to salivate அப்படின்ற மாதிரி தான் அடுத்த இது நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாவ்லோ வந்து he is terming the salivary responses conditional reflexes வந்து இங்க பார்க்கறாரு. ஸோ இதுல வந்து he wants to bring a stimulus like in the clinking of a foot trailனாலே எனக்கு வந்து I want the dog to salivate அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இதுக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னது, மீட் பவுடர் பிளேஸ் பண்ணும்போது the dog salivated. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, மீட் பவுடர் கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி they rang a bell. Okay, so on hearing the sound of the bell, though the dog did not react to the sound of the bell, the dog still salivated when the dog saw the meat powder. Okay, and after some more days, the dog repeatedly sees that whenever I get the meat powder, I am hearing a bell. So என்ன ஆகும், அந்த பெல்ல பார்த்த உடனே, பெல் சவுண்ட் கேட்ட உடனே the dog will learn to salivate. அதுதான். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த டோட்டல் கான்செப்ட் ஆஃப் கிளாசிக்கல் கண்டிஷன். ஓகே, ஸோ இது எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒன் ஸ்டிமுலஸ் craves to evoke the response. ஓகே, usually evoked by a second stimulus. ஸோ இந்த ஒன் ஸ்டிமுலஸ் அப்படிங்கிறது பெல். ஓகேவா, இந்த செகண்ட் ஸ்டிமுலஸ் அப்படிங்கிறது அந்த மீட் பவுடர். ஓகே, ஸோ இந்த மீட் பவுடர் வச்சு வந்ததை என்ன பண்ணிட்டாங்க, இது போதும் எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கொண்டு வரதுக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க பார்த்தீங்களா. அதுதான் வந்து இந்த எக்ஸ்பிளனேஷனாகவே இருக்கு. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து உங்களுக்கு இதுல நல்ல ஒரு கண்டிஷனிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஐ எம் நாட் கண்டிஷனிங். பிஃபோர் கண்டிஷனிங் பெல் அடிச்சா ரெஸ்பான்ஸே இல்லை, ஆனால் ஃபுட்டை பார்த்தா சலைவேட் ஆகுது. அன்கண்டிஷன் ஸ்டிமுலஸ், அன்கண்டிஷன் ரெஸ்பான்ஸ். நவ் கண்டிஷன்டு ஸ்டிமுலஸ் என்னது, பெல்லும் இருக்கு ஃபுட்டும் இருக்கு. அன்கண்டிஷன் ரெஸ்பான்ஸ் எனக்கு சலைவேஷன் நடக்குது பிகாஸ் தேர் இஸ் ஃபுட். அண்ட் கண்டிஷனிங் ஆயிட்டப்பறம் என்ன ஆயிடுது, கண்டிஷன் ஸ்டிமுலஸ் அண்ட் கண்டிஷன் ரெஸ்பான்ஸ். இது வந்து அந்த ஸ்டோரி புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா யூ கேன் ரைட் திஸ். ஓகே, ஸோ நவ் த டாக் இஸ் கண்டிஷன். ஓகே, த டாக் இஸ் கண்டிஷன். அடுத்தது வந்து என்ன வருது அப்படின்னா எக்ஸ்டிங்ஷன். எக்ஸ்டிங்ஷன்னா இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ வில் ஹாவ் டு லைக் ரிவர்ஸ் பண்ற மாதிரி, யூ ஆர் ரிவர்சிங் தி கண்டிஷனிங். ஓகே, எக்ஸ்டிங்ஷன் இது வந்து எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆகுறதுக்கு, காணாம போக்குறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றதான். ஸோ இந்த எக்ஸ்டிங்ஷன்ல what did Pavlo do அப்படின்னா, he is repeating it. ஸோ இந்த பெல்லை மட்டும் கொடுக்குறாரு, மீட் பவுடரே கொடுக்காம இருக்காரு. ஸோ the bell is rung, ஓகே, பட் no meat powder. அப்போ என்ன நடக்கும், ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங்ல the dog will continue to salivate. ஆனா இது நடக்க the dog will understand that bell மட்டும் இருந்தா நமக்கு ஃபுட் வராது. ஸோ அதனால நம்ம எதுக்கு why should I salivate அப்படின்ட்டு இந்த salivate வந்து நம்பர் ஆஃப் drops of salivation வந்து it will keep on reducing. So after 7 or 8 trialsல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, salivation leveled off to at 11 to 12 drops அவ்வளவுதான் salivate ஆகுது. ஸோ அப்போ வந்து
நம்ம இதை வந்து எடுத்துடுறோம் 7 or 8 ட்ரையல்ஸ்ல, இன்னொரு 10 எக்ஸ்டென்ஷன் ட்ரையல்ஸ் பண்ண பிறகு மொத்தமா சலைவேஷனே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த இவான் பாவ்லோவோட இது ரொம்ப ஈஸி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது. ஓகே, அண்ட் ஃபைனலா வந்து ஜென்ரலைசேஷன். ஸோ இந்த ஜென்ரலைசேஷன் என்ன அப்படின்னா, we know that no two things are alike. ரெண்டு விஷயம் சேம் கிடையாது. ஓகே, டிராஃபிக் லைட்ஸ் வந்து they are hung at different heights. ஸோ ஒரு கலர் வந்து ஒரு இதுல இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டேஷன் நமக்கு தேவைப்படுது அந்த இடத்துல. ஓகே, ஸோ Pavlov is noting that responding to different stimuli, okay, is adaptive for any organism. ஸோ இங்க வந்து ஒவ்வொரு அக்விசிஷன் ட்ரையல்லையும் இங்க என்ன பண்றாங்க, ஜெனரலைசேஷனுக்கு இன்னொரு இது பண்றாங்க. இதுல என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஒரு டாகுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் கொடுத்து அந்த டாகை வந்து சலைவேட் பண்ண வைக்கிறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிள் கொடுக்குறாங்க, அதுக்கப்புறம் மீட் பவுடர் கொடுக்குறாங்க. சர்க்கிளும் மீட் பவுடர் கொடுத்து அந்த டாக் வந்து சலைவேட் பண்ண வைக்கிறாங்க. ஸோ நவ் சர்க்கிள் பிகம்ஸ் தி கண்டிஷன்ட் ஸ்டிமுலஸ் அண்ட் கண்டிஷன் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் இது வந்துருது. ஆனா என்ன நடக்குது அப்படின்னா, the dog will understand the circle along with even the other things like ellipses எல்லாமே. ஏன்னா the டாகை பொறுத்த வரைக்கும் இது சர்க்கிள்னு பார்க்காது. டாகை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஏதோ ஒரு ரிங் மாதிரி சம் கைண்ட் ஆஃப் ஷேப். அப்போ இந்த ஒரு ஷேப் நான் பார்த்தேன் அப்படின்னா, சம் ஷேப் நான் பார்த்தேன்னா எனக்கு அங்க என்ன கிடைக்குது, எனக்கு மீட் எனக்கு கிடைக்குது. அதுதான் வந்து ஜென்ரலைசேஷன். ஓகே, இந்த ஜென்ரலைசேஷனுக்கு அப்புறமேட்டு என்ன பண்றோம், டிஸ்கிரிமினேட் பண்றோம். டிஸ்கிரிமினேட் என்னன்னா, யூ ஆர் டீச்சிங் த டாக் பை டெல்லிங் ஒன்லி ஃபார் சர்க்கிள் ஐ கிவ் யூ, நாட் ஃபார் அ ஸ்கொயர் ஆர் நாட் ஃபார் அன் எலிப்ஸ். ஸோ இதுக்கு நான் வந்து கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அகைன் த டாக் இஸ் கெட்டிங் ட்ரெயின்ட். அப்போ அந்த ட்ரைனிங் நடக்கும்போது த டாக் வில் தென் ஷோ டிஸ்கிரிமினேஷன். அவ்வளவுதான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இதுல வந்து என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இவான் பாவ்லோவோட இதை பார்த்தோம் நம்ம, ஸ்டிமுலஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ். அதுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் பண்றோம் எக்ஸ்டென்ஷன்ல. நெக்ஸ்ட் ஜென்ரலைஸ் பண்றோம் ஷேப்ஸ் வச்சு, தென் டிஸ்கிரிமினேட் பண்றோம் அந்த ஷேப்ஸ்ல இருக்க டிஃபரன்சஸ் வச்சு. அவ்வளவுதான். ரொம்ப சூப்பரா அழகா சைடடிங்ஸ் போட்டு எழுதுனா யூ வில் கெட் குட் மார்க்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் டு ஸ்கோர். நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஆர் ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங். ஓகே, ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஆர் ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங் அப்படின்றது நமக்கு என்ன அப்படின்னா, இங்க வந்து ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங். So in the operant conditioningல we are going to learn about two people here. Okay, so ஒருத்தர் வந்து எட்வர்ட் எல் தாண்டைக்கு, அப்புறமேட்டு பிஎஃப் ஸ்கின்னர். பிஎஃப் ஸ்கின்னர் ஞாபகம் இருக்கா, அந்த பிஹேவியரிசம் படிக்கும்போது நம்ம படிச்சோம் along with ஜான் பி வாட்சன். ஓகே, ஸோ அந்த பி வாட்சன் அப்படின்ற ஒரு பேர் பார்த்தாலே வந்து யூ ஷுட் ரிமெம்பர் பிஹேவியரிசம். அங்க பிஎஃப் ஸ்கின்னரும் வந்துச்சு. இந்த பிஎஃப் ஸ்கின்னர் சொல்லும் போது நான் என்ன சொன்னேன், பிஎஃப் ஸ்கின்னர் பேசும்போது வி ஹாவ் ராட் அப்படின்னு சொன்னேன். கரெக்டா? ஸோ அதே மாதிரி இங்க வந்து யூ ஹாவ் எட்வர்ட் எல் தாண்டைக். எட்வர்ட் எல் தாண்டைக் எதுக்குன்னா கேட்டுக்கு. ஓகே, ஆப்பரண்ட் கண்டிஷன்ல நமக்கு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா, அனிமல்ஸ் கேட் இருக்குது, அதுக்கப்புறமேட்டு நமக்கு ராட் இருக்கு. ஸோ இதை பார்த்தா நம்ம படிக்க போறோம். ஓகே, ஸோ இங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த எட்வர்ட் எல் தாண்டைக் வந்து ஸ்ட்ரே கேட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டாரு. ஸோ அதை வந்து he is making it to sit in puzzle boxes. ஸோ பசில் பாக்ஸஸ்ல இருந்து நமக்கு ஒரு இது அவங்க வந்து ரிமூவ் பண்ண பிறகு த கேட் இஸ் அலவுட் டு மூவ் அண்ட் ரீச் அ பவுல் ஆஃப் ஃபுட். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு பசில் பாக்ஸ்ல வந்து ஏதோ ஒரு ஓப்பனிங் வழியா அது உள்ள போய் அது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, எதை பிடிச்சி எங்க இழுத்தா எனக்கு வந்து பவுல் ஆஃப் ஃபுட் வரும் அப்படின்னு அது தெரியல. ஸோ அது என்ன பண்ணுது, ரேண்டமா அது வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரிங்ல இருக்க அந்த கேஜை வந்து இழுத்து எடுத்து ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட்ல திரும்ப 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 ட்ரை பண்ணுது. ஸோ ஆஃப்டர் டிஃப்ரெண்ட் அதான் அந்த ஆப்பரண்ட் அப்படின்றது காம்பனன்ட் ஆஃப் ஒர்க் இன்வால்வ் இந்த பார்ட் ஆஃப் த லேர்னர். லேர்னர் ஹேஸ் டு டூ சம்திங். ஆப்பரண்ட் கண்டிஷனிங்ல அங்க கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங்ல லேர்னர் ஒண்ணுமே பண்ணல. எவ்ரி திங் வாஸ் டன் பை தி done by Ivan Pavlov. இங்க வந்து learner is made to work. Learner has to find out what is going on around him அப்படின்றது தான். ஸோ அதை வச்சு then the cat will find out நான் என்ன பண்ணா எனக்கு எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் வந்து நம்மளுடைய இந்த இவர் எட்வர்ட் எல் தாண்டைக் அவருடைய திங். ஸோ இங்க திரும்ப என்ன நமக்கு இருக்கு அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா, அகெயின் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ரிவார்ட் ஆர் அவாய்டிங் அ பனிஷ்மெண்ட். ஸோ இது எதுக்கு எப்படி பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து we have seen here. Okay, so next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இவர் தான் தாண்டைக் was the first to conduct laboratory experiments on instrumental conditioning.
ஓகே, ஸோ இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணாரு. இதோட எஃபெக்ட் தான் இந்த லா ஆஃப் எஃபெக்ட். இதோடைய with this only we got the law of effect coming into place. ஓகே, ஸோ இது இல்லை அப்படின்னா, தாண்டைக்கு இல்லை அப்படின்னா நமக்கு இந்த லா ஆஃப் எஃபெக்ட் வராது. லா ஆஃப் எஃபெக்ட் நம்ம எங்க படிச்சோம் இதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ல படிச்சோம். ஓகே, we learned it under the concept of reinforcement. ஓகே, அங்கேயும் தாண்டைக்கு தான் அது பண்ணாரு. ஸோ லா ஆஃப் எஃபெக்ட்னா தாண்டைக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். ஓகே, now he did not make it popular. He did, but then Skinner என்றவர் தான் he made operant conditioning popular. He did a study on pigeons, rats and human beings. Okay, so இவர் வந்து இவங்க மேலலாம் இவர் இதை பண்ணி இவர் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டார். ஸோ ஸ்கின்னர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, he is using a Skinner box. அங்க வந்து தாண்டைக் used a puzzle box for the cat. ஓகே, இங்க வந்து ஸ்கின்னர் பாக்ஸ். இங்க வந்து என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, he placed the rat inside a glass box. அதுல வந்து ஒரு லிவர் இருக்கும், அங்க ஒரு ஃபுட் ட்ரே. So whenever the rat would pull the lever, a pellet of food will be dropped. So எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த rat வந்து லீவரை பிடிச்சி இழுத்துனே இருக்கோ அதுக்கு என்ன ஆச்சுது, ஃபுட் வந்து அதுக்கு வந்துட்டே இருந்தது. ஸோ இட் காட் இட்ஸ் ஃபுட். ஸோ இட் வாஸ் ஹாப்பிலி என்ஜாயிங் இட்ஸ் ரிவார்ட். அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி இதுதான் வந்து அவர் வந்து பண்ணார். ஓகே, ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த லிவரை அவ்வளோக்கு எவ்வளோ the food is coming. இது வந்து பாசிட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். ஸோ ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கேன் ஆல்சோ பி நெகட்டிவ். ஸோ ஓகே, அந்த இதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ நெகட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ல இட் இஸ் செட் தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட்டுக்கு பதிலாக நமக்கு வந்து அவங்க ஒரு ஷாக் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, then there you can talk it as some kind of negative reinforcement. ஸோ அப்போ நெகட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ், இப்போ இன்னொரு லீவர் இருக்கு, அந்த லீவரை இழுத்தா எனக்கு வந்து ஷாக் அடிக்குது அப்படின்ற மாதிரி இது வந்துருச்சுன்னா, then that is negative reinforcement or that is going to be some kind of punishment. So negative reinforcer nobody will like. Okay, so ஏன்னா electrical shock இருக்கு, so it is disliked or avoided by an organism. Now இந்த operant conditioningல நமக்கு என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, there are 3 types. Okay, so அந்த 3 டைப் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, they are going to be reward, omission, escape. Okay, escape and punishment. So reward, omission, escape and punishment. ஸோ இந்த ரிவார்டு எனக்கு வந்தது, ஸோ ஒமிஷன், எஸ்கேப் இது எல்லாமே இருக்கு எனக்கு. ஸோ இதான் வந்து எனக்கு மொத்தமாக இருக்கு. ஸோ ஒன்று நமக்கு ரிவார்ட் ஒரு பனிஷ்மெண்ட் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த இதில் வந்து எனக்கு எது எனக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ பாசிட்டிவ் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி ரிவார்ட் ட்ரைனிங். ஓகே, ஸோ பாசிட்டிவ் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி ரிவார்ட் ட்ரைனிங் அண்ட் நெகட்டிவ் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நமக்கு வந்து we are going to see the other things. So now for this you can see an example of a child being offered a candy for giving up nail biting. அப்படிங்கிறது omission training. Okay, so இது வந்து omission training. So வந்து omission is the first thing. So நம்ம omissionக்கு என்ன பண்றோம் அப்படிங்கிறது ரிவார்ட் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ அடுத்து வந்து omission training. ஸோ omission training இது. escape training எதுக்கு அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா, that is something like if you do this you will get a punishment. ஸோ அதனால you have to escape from this. அப்போ நீங்க அதை பண்ணாதீங்க அப்படின்றது வந்து அந்த ஒரு பிரச்சனையில இருக்கிறோம் அப்படின்ற பட்சத்துல you are going to escape. Telling a convict that good conduct on his part will secure him remission of sentences of this type. So இந்த மாதிரி இல்லாம when you behave well, maybe you can escape from the severity of the punishment. அடுத்தது வந்து punishment training. ஸோ ஒண்ணுமே கேட்கல அப்படின்றப்போ கண்டிப்பா we will have to punish. Sometimes இப்போ வந்து scolding a child for using impolite language, sometimes that is one kind of conditioning. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேப்பிங். ஸோ ஷேப்பிங் அப்படின்றது என்னன்னா, இட் இஸ் அகைன் அதர் கைண்ட் ஆஃப் ரீஎன்ஃபோர்சிங். இதில் வந்து ஜென்ரலாக ஸ்டெப் வைஸாக தே ஆர் டூயிங் இட். ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இந்த ரேட்டை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இட் வில் கோ நியர், மெதுவாக தொட்டு பார்க்கும், அதுக்கப்புறம் தான் இட் வில் புல் இட், எடுத்த உடனே இதை பண்ணாது. ஓகே, ஸோ ஸ்லோவாக 1 by 1 ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ஷேப்பிங். ஸோ ரீஎன்ஃபோர்சிங் ஆஃப் க்ளோசர் அப்ராக்சிமேஷன் ஃபார் பர்ஃபார்மிங் அ desired response. So this is learning graduated steps. Slowly you are going to learn to do something. So idha vandu when you first need to, before you say mother, the word mother, first the child will only utter the word mama, and then only the child will be able to utter the word mother. Okay, so idha vandu basic example for shaping. Now coming to principles of reinforcement. Idu eppadi kekrana, principles of reinforcement and schedules of reinforcement தான் நமக்கு கேக்குறாங்க.
ஸோ இதுவும் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம எழுதக்கூடிய டாபிக் தான். ஓகேவா? ஸோ பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ஷெட்யூல்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த பிரின்சிபல்ஸில் வந்து நமக்கு என்னென்ன வந்து நமக்கு டைப்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஹாவ் 2 டைப்ஸ். இல்லை இதில் டைப்ஸ் ஆஃப் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கேட்டாலும் நம்ம இதை எழுதலாம், நேச்சர் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். ஸோ இதில் என்னன்னா பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். ஸோ இது என்னது பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். ஸோ பிரைமரி ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா increases the maintain strength of the response. அந்த ரெஸ்பான்ஸோட ஸ்ட்ரென்த்தை மெயின்டைன் பண்றது. செகண்டரி ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் தான் வந்து நம்ம வந்து ஆப்ரண்ட் கண்டிஷன்ல பண்றது, ஆப்ரண்ட் கண்டிஷனிங்ல பண்றது. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டிமுலஸ் வந்து எனக்கு இருக்க ரெஸ்பான்ஸை ஃபாலோ பண்ணினா அதை வந்து we have to increase and you have to maintain the strength of the response. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிம்பான்சி வச்சு கவுல்ஸ் அப்படின்றவர் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான். ஸோ இங்க வந்து டு கெட் ஃபுட் for the chimpanzee to get food என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா it has to gain more number of poker chips. Okay, the more number of poker chips it gets, the more amount of food it gets. அது மாதிரி தான். So this is again some kind of a reinforcement இதுதான். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஃபுட்டு தான் வந்து பிரைமரி ரீஎன்ஃபோர்ஸர். ஃபுட்டுன்றது தான் நமக்கு மெயினாக நமக்கு வேண்டியது ஃபுட்டு. ஆனால் அந்த ஃபுட்டுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த போக்கர் சிப்ஸ். எஸ், வி ஆல் நீட் ஃபுட். ஸோ என்ன பண்ணுறோம், வி ஏர்ன். ஸோ நம்ம வந்து சம்பாதிச்சாதான் நமக்கு வந்து சாப்பிட முடியும். நம்ம வந்து we can eat whatever we like அப்படிங்கிறது தான். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் ரிகார்டிங் செகண்டரி ரீஎன்ஃபோர்சர்ஸ். யார் யார் அப்படின்னா சிம்பாலிக் ரிவார்ட்ஸ், நம்ம டிகிரி, டைட்டில்ஸ், ப்ரமோஷன், மணி, இது எல்லாமே செகண்டரி. ஸோ பிரைமரி என்ன, நமக்குமே வந்து பிரைமரி இஸ் யோர் ஃபுட். நமக்கு என்ன வேணும், சோஷியல் லேர்னிங்ஸ் என்ன நமக்கு அப்படிங்கிறது. நவ் கம்மிங் இன் டு த ஷெட்யூல்ஸ் ஆஃப் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். ஸோ இந்த ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நடக்குது, ஸோ எப்போ நடக்குது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபிக்ஸட் ரேஷியோ ஷெட்யூல். ஸோ ஃபிக்ஸட் ரேஷியோ ஷெட்யூல் அப்படின்றப்போ என்ன அப்படின்னா யூஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிங் ரிவார்ட்ஸ் அண்டர் ஃபிக்ஸட் ரேஷியோ. ஸோ எனக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு பண்ணிட்டா, இந்த அளவுக்கு அச்சீவ் பண்ணிட்டா, தென் அண்ட் தட் பர்டிகுலர் ரேஷியோ ஐ வில் கிவ் யூ த அவார்ட் அப்படிங்கிறது தான். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் அட்மினிஸ்ட்ரிங் அவர் ரிவார்ட்ஸ் அண்டர் அ ஃபிக்ஸட் ரேஷியோ ஷெட்யூல், ஹையர் ரேட் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து நமக்கு இதில் வருது. அடுத்தது இன்டர்வல் ஷெட்யூல் அப்படின்னா டைம் பேஸ்டாக இருக்குது. ஸோ ஆன பர்டிகுலர் டைம் பேஸ்டா, ஆன பர்டிகுலர் டைம் எனக்கு ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நடந்துட்டே இருக்குது அப்படின்றப்போ தென் தட் வில் திஸ் ஆக்சுவலி ரிலாக்ஸஸ் அ பர்சன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த டைம் தானே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சில கம்பெனிஸ்ல வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு see that appraisal டைம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், இந்த அப்ரைசல் வர வரைக்கும் they will be little ignorant. அப்ரைசல் கிட்ட வரும்போது when the time is like you are near the appraisal time, என்ன ஆகும், the people will start acting little more sincere. The people will start thinking more about their targets and all those things. Okay, ஸோ அதான் வந்து நமக்கு இந்த ஃபிக்ஸட் இன்டர்வியூ ஷெட்யூலால நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது. அதான் therefore the person may as well relax until it is time to be rewarded again. ஸோ அந்த டைம் வரைக்கும் பொறுமையா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி வேரியபிள் ஆர் இன்டர்மிட்டன்ட் ஷெட்யூல்ஸ். ஸோ வேரியபிளா இருக்குது, என்னால வந்து அதை என்னன்னே தெரியல அப்படின்றப்போ இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் நமக்கு வேரியபிள் இது ரேஷியோவும் எனக்கு வேரியபிளா இருக்கும், இல்லை இன்டர்வலும் எனக்கு வேரியபிளா இருக்கும். அப்படின்ற பட்சத்துல தே வில் நாட் நோ என்ன அந்த வேரியபிள் அது என்ன லெங்க்த்ல இருக்கு, நமக்கு டைம் லெங்க்த்ல இருக்கா, இல்லை நமக்கு வந்து அது ரேஷியோ பேஸ்டா இருக்கா அப்படின்றது தெரியாது. ஸோ த இண்டிவிஜுவல் மே நாட் நோ. ஸோ இண்டிவிஜுவல் கண்டிப்பா அவங்க வந்து தே வில் கீப் ஆன் ஒர்க்கிங் வெரி சின்சியர்லி டு நோ அபவுட் த ரிவார்ட். அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வேரியபிள் ஷெட்யூல் திரும்ப கொடுத்துருக்காங்க, அதே தான் உங்களுக்கு திரும்ப கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிஹேவியர் என்ன ஆகும், கண்டிப்பா இட் வில் பி இம்ப்ரூவ்ட் பிகாஸ் யூ ஹேவ் நோ ஐடியா வென் த ரிவார்ட் இஸ் கமிங். ஸோ அதனால பிஹேவியர் என்ன ஆகும், டென்ஸ் டு பி ஸ்டெடி அண்ட் ஸ்ட்ராங். ஸோ ப்ராப்பரா எனக்கு எப்போ நடக்கும்னே தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் அ டீச்சர் இஸ் கோயிங் டு கீப் சர்ப்ரைஸ் டெஸ்ட் ரெகுலரா ஸ்கூல்ல வந்து நார்மலா ஸ்கூல் டெஸ்ட் வைக்கிறது பார்த்தாது சர்ப்ரைஸா டெஸ்ட் வைப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு பேட்டர்ன் இஃப் த சில்ட்ரன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னா என்ன ஆயிடுது, சில்ட்ரன் வில் நோ தட் இல்ல திஸ் டீச்சர் மைட் கீப் எனி டைம், அதனால ஐ ஹவ் டு பி ரெடி ஆல்வேஸ் அப்படிங்கிறது தான். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பட்டது தான் வந்து நமக்கு இதுல வரும். நமக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்பரண்ட் லேர்னிங் இருக்கு. அவர்ஷன், எஸ்கேப், அவாய்டன்ஸ், இது எல்லாமே நம்ம படிக்கணும். அண்ட் தென் பனிஷ்மெண்ட் ட்ரைனிங் இது எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நவ் அவர்ஷன் கண்டிஷனிங் என்ன அப்படின்னா, ஸோ அவர்ஷன் எனக்கு வந்து இந்த பனிஷ்மெண்ட் ட்ரைனிங் மாதிரி நமக்கு பண்றது. ஸோ லைக் எஸ்கேப் கண்டிஷனிங் இது எல்லாமே எஸ்கேப், அவாய்டன்ஸ்,
பனிஷ்மெண்ட், இது எல்லாமே வந்து அவர்சிவ். ஸோ ஐ ஹாவ் அன் அவர்ஷன் டுவர்ட்ஸ் இட் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இதுல வந்து சம்திங் விச் இஸ் அன்பிளசன்ட், பெயின்ஃபுல் ஆர் நாக்ஷியஸ் அந்த இது. ஸோ வென் யூ டாக் அபவுட் எஸ்கேப் அப்படின்றப்ப என்ன அப்படின்னா, அந்த எலக்ட்ரிக் ஷாக் கொடுக்கும்போது த சப்ஜெக்ட் வில் ட்ரை டு எஸ்கேப் மோர் குவிக்லி. எனக்கு இவ்வளோ குவிக்கா எனக்கு ஷாக் வருது, அப்போ கண்டிப்பா ஹேவ் டு ஜம்ப் அவே ஃப்ரம் இட் அப்படின்றது. ஸோ அவாய்டன்ஸ் என்ன ஆகும், ஸ்லோலி தட் பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும்னா இட் வில் நோ தட் எனக்கு இது வார்னிங் சிக்னல், நான் இங்க வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. ஸோ இதுக்கு வந்து என்னன்னா ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த பாக்ஸ்ல வந்து 2 கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கு. ஒன்னு இஸ் பெயிண்டட் ஒயிட், அனதர் இஸ் பெயிண்டட் பிளாக். ஓகே, ஸோ இங்க என்ன நடக்குதுன்னா இந்த பிளாக் போர்ஷன்ல வந்து இட் இஸ் சேஃப், ஒயிட் இஸ் நாட் சேஃப். ஏன்னா ஒயிட்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஷாக் வருது. ஸோ நடுவில் வந்து ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கு. இந்த ரேட் என்ன பண்ணுது, இங்க எங்க குச்சி விளையாடுது. என்ன ஆகுது, when it is getting into this part then the rat is safe. ஆனா when it is moving into the white part it is experiencing a shock. So என்ன ஆயிடும், after some time the rat will understand that அங்க போனாதானே நமக்கு பிரச்சனை, நம்ம இங்கே இருக்கலாம். ஸோ அதனால the rat is trying to avoid it. ஸோ அது வந்து நம்ம அவாய்டன்ஸ் பிஹேவியரை நம்ம கொடுக்கலாம். அடுத்தது பனிஷ்மெண்ட் ட்ரைனிங். ஸோ பனிஷ்மெண்ட் ட்ரைனிங் இஸ் வென் அன்டிசைடு பிஹேவியர் எனக்கு இருக்குது அப்படின்றப்போ கண்டிப்பா பனிஷ்மெண்ட் வரும். ஸோ அந்த பனிஷ்மெண்ட் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா ஸோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ட்ரை டு ஃபாலோ தி அதர் டூ. அந்த அவர்ஷனுக்குள்ளார நம்ம போயிடணும். அவர்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா வில் தென் have this problem. Okay, because punishment will obviously wound one's feelings. Okay, so another child வந்து ஒரு even if a child is there, the child is going to be punished அப்படினா the child will feel left out, will feel being avoided. So all this is done with the 6th unit. Okay, now coming to the 7th unit. 7th unit பாத்தீங்க அப்படினா types of learning இருக்கு. And then இந்த ப்ரோக்ராம் லேர்னிங் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மூணுமே வந்து நமக்கு வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங்குள்ள வந்துடும். அண்ட் இந்த ப்ரோக்ராம் லேர்னிங் தனியாகவே தே ஆர் ஆஸ்கிங் இட் ஆஸ் அ 5 மார்க் கொஸ்டினாக கேட்கலாம், இல்லை 15 மார்க் கூட கேட்கலாம். அண்ட் அகெயின் திஸ் இஸ் ஆஸ்ட் அஸ் 5 மார்க் கொஸ்டின், திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஆஸ்ட் அஸ் 5 மார்க் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ மெயினாக இங்கே கேட்டது வந்து நமக்கு வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் தான் கேட்டிருக்காங்க. So in the types of learning la enna irukku, again if they are going to ask types of learning you can write the introductory part from the unit 6. That's why I have taken these two as a separate video. So idhula vandu our types are multiple response learning, cognitive and programmed learning. Okay, so in the multiple response learning la namakku vandu enna irukum appdi pathina rendu type irukkudu. Okay, one is sensory motor and ரோட் மெமரைசேஷன். சென்சரி மோட்டார் லேர்னிங் இருக்குது, அதுக்கப்புறமேட்டு ரோட் மெமரைசேஷன் இருக்கு. இந்த சென்சரி மோட்டார்ல நமக்கு என்னென்ன வரும் அப்படின்னா there are two things which comes under the sensory motor. The first one is called as the mirror drawing. இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். There are nice experiments also. Okay, the next one is going to be target tracking. Okay, target tracking, these two come under sensory motor. Okay, mirror learning and target tracking வந்து இதுல வந்துரும். ரோட் மெமரைசேஷன் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெர்பல். ஓகே, ஸோ பேசிக்கா நம்ம பிரிக்கக்கூடியது என்னன்னா சென்சரி மோட்டார்னு பிரிச்சுட்டு தென் இட் ஷுட் பி வெர்பல் ஒன்லி. ஸோ இந்த வெர்பல்குள்ளார் தான் வி ஆர் கெட்டிங் த ரோட் மெமரைசேஷன். ஓகே, ஸோ இதுதான் இதோடைய ஆக்சுவல் கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ இப்போ சென்சரி மோட்டார்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய சென்சரி கண்ட்ரோல், நம்மளுடைய மஸ்குலர் மூவ்மெண்ட்ஸ். ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். ஓகே, so how you are going to while you are driving, இப்போ வந்து சைக்கிள் ஓட்டிட்டு இருக்கும்போது you see the traffic and bumps இருக்கு, if there is a speed breaker, so அந்த இடத்துல how you will have to adjust your timing, adjust your speed and all that. Okay, likewise the musician, typist யாரா இருந்தாலும் they will have to have some sensory control of the skill. ஓகே, அந்த ஸ்கில்ல ஒரு சென்சரி கண்ட்ரோல் இல்லை அப்படின்னா தென் தட் வில் நாட் கம் அவுட் இன் அ குட் மேனர் அப்படிங்கிறது தான். ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தே ஆர் ஹேவிங் ஓகே, ஸோ இது வந்து யார் பண்ணாங்க, பயணி ஸ்டடி இது யாருன்னா பிரையன் அண்ட் ஹார்ட்டர். ஓகே, இந்த இயர் 1897. ஸோ இதுக்கு வந்து தே யூஸ்ட் கன்வீனியன்ட் லேபரேட்டரி இல்லஸ்ட்ரேஷன், தட் இஸ் யுவர் மிரர் டிராயிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஸோ இந்த மிரர் டிராயிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் அ மிரர். ஸோ இங்க ஒரு மிரர் இருக்குது. ஸோ இந்த மிரர்ல இந்த மிரரை வந்து வச்சுட்டு இந்த இடத்துல வந்து
place another thing. ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டார் மாதிரி ஒரு இமேஜ் இருக்கும். ஸோ இந்த இதை வந்து நம்மளோட வியூ வந்து பிளாக் பண்ணிடுவாங்க. வியூவை பிளாக் பண்ணிட்டு யூ வில் see the reflection of this here. ஸோ இங்கே அந்த ஸ்டாரை வந்து நம்ம எப்படி பார்ப்போம்னா ஆப்போசிட்டாக பார்ப்போம், நம்ம லேட்டரல் இன்வர்ஷனில் பார்ப்போம் நமக்கு. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது லுக்கிங் அட் தட் யூ வில் ஹாவ் டு ட்ரேஸ் திஸ். யூ வில் ஹாவ் டு ட்ரேஸ் திஸ். அதான் மிரர் டிராயிங். லுக்கிங் அட் த மிரர் you are asked to draw. Subject is required to trace a path. இது பால் கிடையாது, இது path. Okay, path around the geometric figures at the star while viewing it in the mirror. So மிரர்ல பார்த்து வரையும் போது கண்டிப்பா நமக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கும். Okay, but when you repeatedly do it, then you might get some difference in it. Okay, so இதுதான் வந்து நமக்கு இருக்கும் நமக்கு. ஸோ இதுல வந்து லேர்னிங் கர்வ்ஸ் நமக்கு வந்து ஃபார் ஸ்கில்ஸ். ஸோ இப்படிதான் வந்து நம்ம வந்து கற்றுக்க முடியும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு கர்வ் இங்கே இருக்கு பாருங்க. ஸோ ஐ ஹாவ் ப்ராக்டிஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இஃப் ஐ ஹாவ் த ஸ்டார், இப்போ எனக்கு ஸ்டார் இங்கே இருக்கு அப்படின்னா ஸோ நான் வந்து எங்கெங்கேயோ இப்படிலாம் வரைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னா தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், கொஞ்சம் பக்கத்தில் இப்படி போயிட்டு ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு மாதிரி நமக்கு இப்படி போகலாம், இல்லை இப்படி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கூட இந்த மாதிரி வரலாம். ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி த்ரூ மாஸ் ப்ராக்டிஸ். நமக்கு என்ன ஆகிடும், the curve might become even more better. So இந்த curve விட இந்த curve better இருக்கு through practice. Okay, so எவ்வளவு practice பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து we'll get a better thing அப்படிங்கிறது தான் இந்த learning curves. That is what is given. You can write with whatever I have told you. Okay, next வந்து பாத்தீங்கன்னா qualitative changes in practical. So இது என்ன அப்படின்னா அந்த பேட்டர்னை வந்து திரும்ப when you are going to change it, அந்த ஹேபிட்டை வந்து நம்ம வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ண வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா the person might be able to do it in a better manner. So இதுதான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா plateau அப்படின்றாங்க. இந்த பீரியட் தான் plateau period அப்படின்னுவாங்க. So after this they'll be able to do it in a better manner. So இதுதான். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா rote memorization. Rote memorization என்ன அப்படின்னா it is nothing but verbatim learning by repetition. So rote memorization எப்போ நடக்கும், திரும்ப you keep on repeating things. சொல்லி பார்க்கறது, ஒரு விஷயத்த திரும்ப மெமரைஸ் பண்ணிட்டே இருக்குது, பிகினிங் டு எண்ட் நம்ம மெமரைஸ் பண்ணிட்டே இருந்து அதை மைண்ட்ல ஏற்றுறது தான் வந்து நமக்கு இந்த வெர்பட்டம் அப்படிங்கிறது. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அகெயின் ஹியர் தேர் ஆர் 2 ஃபார்ம்ஸ். ஓகே, ஸோ இங்க 2 ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. ஸோ 2 ஃபார்ம்ஸ் ஆர் தேர். ஒன் இஸ் கால்ட் ஆஸ் சீரியல் மெமரைசேஷன் அப்படிங்கிறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேர்ட் அசோசியேட் லேர்னிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் ஆஸ் பேர்ட் அசோசியேட் லேர்னிங். serial memorization and paired associate learning. So serial memorization அப்படின்றது என்னன்னா அப்படியே you have a list of words. So அந்த லிஸ்ட்ல இருந்து you try to recollect. For example, you might have played games like ஒரு பிக்சரை வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறாங்க. there are a lot of objects in the picture. So எவ்வளவு குயிக்கா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க whatever objects are displayed அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேம் இருக்கு. ஸோ என்ன பண்ணுவீங்க, you will try to have a link between the images and then you will try to remember. ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளுடைய சீரியல் மெமரைசேஷன் அப்படிங்கிறது. ஓகே, இந்த பேட் அசோசியேட் லேர்னிங் அப்படின்றது இதுக்கு வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன வந்து நமக்கு இருக்கு அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் லேர்னிங் சம் வேர்ட்ஸ். ஓகே, சம் வேர்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ்ல நீங்க பண்றீங்க. அதே போல யூ ஆர் ஆல்சோ லேர்னிங் இட் இன் அதர் லாங்குவேஜ். ஸோ 2 லாங்குவேஜ் நம்ம படிக்கிறோம். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா யூ கேனாட் ரிலேட் பிட்வீன் தீஸ் 2. நெய்தர் யூ கேன் ரிலேட் திஸ் வித் த நெக்ஸ்ட் வேர்ட். ஸோ இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அந்த பேர்ட் அசோசியேட் லேர்னிங்ல நமக்கு வந்து தே மே ஆர் மே நாட் பி மீனிங்ஃபுல்லி ரிலேட்டட். அதான் இந்த பேர்ட் அசோசியேட் லேர்னிங். ஓகே, யூ கேன் கம்பேர் பட் தென் நம்மளோட அந்த ஸ்டிமுலஸ் ரெஸ்பான்ஸ் பேர்ஸை வந்து யூ கேன் நாட் பிரிங் இட் டுகெதர் அண்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் யோர் ரோட் மெமரைசேஷனுக்குள்ளார நமக்கு இருக்கிறது. இதுதான் திரும்ப கொடுத்துருக்காங்க. And next one is cognitive learning. So one type நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம். So the first type of learning is multiple response learning we have seen. Okay, next cognitive learning. Cognitive அப்படினாலே you are going to talk about the mind. So mind னு வந்துச்சுன்னா automatically I don't talk about the memory. Okay, so அந்த இடத்துல எனக்கு மெமரி வச்சு என்னால எப்படிலாம் செய்ய முடியுது, how I'm going to work out on things அப்படின்றது. So இங்க வந்து attention is given to the roles of perception and knowledge or the cognitive processes. So in the இடத்துல வந்து the teacher is impressed by like rote memorization பண்றாங்க. So இந்த மாதிரி பண்ணும்போது you will have to first think இதை ஒழுங்கா அதை பண்ணல அப்படின்னா
if you're like going towards rote memorization blindly அப்படின்னா without caring what the child is organized, அது என்ன புரிஞ்சுக்குனே தெரியாம ரேண்டமா the child will understand. ஸோ அது மாதிரி இல்லாமல் the child should understand and then child should be able to relate certain things. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் வந்து இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லேர்னர் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ காக்னிட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் இன் மெமரி. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து the learner will remember and then the learner will be able to recreate when and where it is going to be needed. So that is dependent upon the cognitive structure retrieved from the memory. So என்ன பண்றாங்க, they are encoding the test stimulus, அப்புறம் அதை ஸ்கேன் பண்றாங்க, அதுக்கப்புறம் அதுக்குரிய ஆக்ஷனை வந்து they are going to take. Okay, so cognitive structure is retrieved from the memory. So இந்த decision process எந்த அளவுக்கு எனக்கு வேரி ஆகுது அதுதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இதுக்குள்ளார இருக்குது. ஓகே, காக்னிட்டிவ் லேர்னிங் குள்ளரே நமக்கு என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் இன்சைட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் and then you have some another 3 types of cognitive learning இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து இன்சைட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் தே ஆர் இன்சைட்னா நமக்குள்ளார தோன்றது வாட் வி ஃபீல் இன்சைட், ஸோ வாட் இஸ் பீங் ஃபெல்ட். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வுல்ஃப்கேங் கோல்டர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து he is a German psychologist. So he is doing some experiment on chimpanzees and அவங்க வந்து எப்படி வந்து they are trying to grasp through its insight அப்படிங்கிறது தான். ஓகே, ஸோ இவங்க வந்து ட்ரையல் அண்ட் மெத்தட்ல பார்க்காம ஸோ எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய பர்செப்ஷன்ல வந்து அவங்க பண்றாங்க அப்படின்றது தான் இந்த இது. ஸோ இதுக்கு வந்து he did an experiment. யாரு அப்படின்னா வுல்ஃப்கேங் கோல்டர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இவர் வந்து he used a chimpanzee named Sultan. So this is said to be a very intelligent chimpanzee. So என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா it is being put என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பார்ஸ்ல வந்து chimpanzee இங்க உள்ள போட்டுருவாங்க. So here is the chimpanzee. So இங்க இருந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா there is a fruit tree outside. So இங்க ஒரு fruit tree இருக்கு. So இந்த fruit treeல வந்து there is a fruit, ஏதோ ஒரு பழம் இருக்கு. ஸோ இந்த பழத்தை வந்து this tries to approach அப்படின்றப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா the chimpanzee Sultan is given one stick. அந்த ஸ்டிக்கை கொடுத்து இழுக்க ட்ரை பண்றாங்க. பட் அட் த சேம் டைம் இது கிட்ட ஒரு குட்டி ஸ்டிக் மட்டும் கொடுத்துடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, குட்டி ஸ்டிக் மட்டும் கொடுத்துறாங்க. தென் they are also placing a longer stick outside wherein the chimpanzee can use this small stick to pull the stick nearer in order to help itself to take the fruit. Okay, so இது மாதிரி பண்ணும்போது first it will try to take, but வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்றப்போ என்ன நடக்குன்னா it is using its instinct. Okay, it is using its instinct and then once his eyes fall upon the long stick என்ன ஆயிடுது, மொத்தமா பெரிய ஸ்டிக் எடுத்து ரொம்ப ஈஸியா it is like pulling the fruit and then it is taking the fruit. So இது என்ன மொத்தமா என்ன அப்படின்னா வந்து it is just trying and through its instinct only it has worked it அப்படிங்கிறது தான் இந்த instinct learning அப்படிங்கிறது. ஸோ அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் காக்னிட்டிவ் லேர்னிங்ல என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று லேட்டன்ட் லேர்னிங். லேட்டன்ட் லேர்னிங் அப்படிங்கிறப்போ என்னன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹிடன். இது எப்படி இந்த லேர்னிங் நடந்துச்சுன்றது வெளியவே தெரியாது. ஓகே, ஸோ இட் வில் ஹேப்பன் ஃப்ரம் சம்வேர். சொல்லுவாங்க இது எப்படி படிச்சேன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் படிச்சுட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி. தட் வே யூ கேன் ரிமெம்பர் திஸ். That is a latent learning. Insight learning நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம் நம்ம. Okay, so insight learning perceptual reorganization of elements. So elements in the environment. So நம்மள சுத்தி இருக்கிறது. So அங்க வந்து that chimpanzee was looking at the environment and it was trying to have a different perception and it was trying to reorganize the situation in order to work things out in its own way. அடுத்தது imitation and modeling. Imitation and modeling என்ன சொல்றோம்னா observational learning அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஆர் லேர்னிங் பை இமிட்டேஷன் ஆர் விகேரியஸ் லேர்னிங் அப்படின்னா. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பை ஜஸ்ட் லுக்கிங் அட் சம்திங் என்ன அங்கே நடக்குதுன்றதை வச்சு வி ஆர் ஏபிள் டு ரீப்ரொடியூஸ் தட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ தட் இஸ் திஸ். ஸோ ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க அப்படின்றத பார்த்து அதையே நம்மளும் வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ற மாதிரி இமிட்டேட் பண்ணி பண்றது தான். ஓ ஆர் யூ யூசிங் தட் பர்சன் ஆஸ் அ மாடல். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் another type cognitive learning. The last type is programmed learning. So programmed learningல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு it is an instructional procedure. So programmed learningல instructional procedure. இது சொன்னது யாருன்னா DL Cook அப்படிங்கிறவரு. He used ஒரு program, ஒரு tiny bits of knowledge ஒரு programல போட்டு அந்த programmed instructions. It's nothing but you are given certain steps.
ஸோ டு ஃபாலோ. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணி இது எல்லாத்தையுமே பண்றது. ஸோ டைனி பிட்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் இன்டு அ லாஜிக்கல் ஃப்ரீக்வன்சி, அதை ப்ரோக்ராம் பண்ணி பண்றதுக்கு பேர் தான் வந்து ப்ரோக்ராம் லேர்னிங். ஸோ ப்ரோக்ராம் லேர்னிங்ல பிரின்சிபிள்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் குட்டி குட்டி ஸ்டெப்ஸ் எனக்கு வேணும். ஸோ டிவைடிங் வாட் எவர் டு பி ப்ரோக்ராம்ட குட்டி குட்டி ஸ்டெப்ஸா யூஆர் டிவைடிங், அண்ட் தென் கன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஃபீட்பேக். ஸோ ஆஃப்டர் தட் எனக்கு என்ன வேணும், எனக்கு ஃபீட்பேக் வரணும். ஸோ ஆஸ் த லேர்னர் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொசீட் என்ன ஆகணும், immediate feedback இருக்கும்போது the learner will be able to enhance his learning also. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா active responding. So active responding is nothing but the learner should keep on responding. ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு நமக்கு வந்து, இப்போ ஏதோ ஒரு ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம் இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு ஆன்லைன்ல போஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா அங்க வந்து ஒரு ஃபைவ் மாடியூல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, ஒவ்வொரு மாடியூலுக்கு பின்னாடி இமீடியட்டா டெஸ்ட் இருக்கும், இல்ல ஒரு கொஞ்சம் அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். அசைன்மெண்ட்ஸ் முடிச்ச உடனே நமக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ ஆக்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கணும். ஓகே, பட் த பெஸ்ட் திங் இஸ் தட் இட் இஸ் செல்ஃப் பேஸ்ட் ப்ரோக்ராம் லேர்னிங். அண்ட் most of the cases it is going to be self-paced. The individual learner can decide on his own and think what to do. So இந்த செல்ஃப் பேஸ்ல இருக்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்டை டெஸ்ட் பண்ணவும் செய்யணும். அதுக்கப்புறமேட்டு யூ ஹாவ் டு டூ இட் இன் அ பெட்டர் வே. ஸோ இதான் வந்து இந்த புக் என்ன அப்படின்னா வந்து ப்ரோக்ராம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் அண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி மோர் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரோக்ராம் லேர்னிங். ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன எனக்கு மேண்டேட்ரி பிரின்சிபிள்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆப்ஜெக்டிவ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். ஆப்ஜெக்டிவ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்னா வாட் ஷுட் பி த ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் யுவர் ப்ரோக்ராம். என்னுடைய ப்ரோக்ராம் என்ன தேவை, எனக்கு என்னென்ன பண்ணணும், என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஓகே, த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி எம்பிரிக்கல் டெஸ்டிங். எம்பிரிக்கல் டெஸ்டிங்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, the individual is முதல்ல ஒரு இண்டிவிஜுவல் கிட்ட first you are trying it only with individual, then with a small group, and then with a bigger group. So first வந்து ஒரே ஒரு லேர்னர் கிட்ட, அதுக்கப்புறம் you are taking some 10 learners from a class, அதுக்கப்புறம் you are trying it towards the entire classroom. அதுதான் வந்து empirical testing ஆ இருக்குது. So first objectives define பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் empirical testing பண்ணணும், then it is going to be self paced ஆ இருக்கணும் நமக்கு. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த 3 ஸ்டெப்ஸ். ஸோ இதான் வந்து 3 ஸ்டெப்ஸ் நம்ம என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான். ஓகே, இந்த 3 பிரின்சிபிள்ஸ் தான். ஸோ செல்ஃப் பேஸ்டாக இருந்தால் தான் த பர்சன் வில் பி ஏபிள் டு டூ. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேண்டேட்ரி பிரின்சிபிள்ஸ் இது மூணுமே வந்து மேண்டேட்ரி பிரின்சிபிள்ஸ். அடுத்தது ஆப்ஷனல் பிரின்சிபிள் என்ன அப்படின்னா, நமக்கு வந்து ஓவர்ட் ரெஸ்பாண்டிங். ஓவர்ட் அப்படின்ற வேர்டோட மீனிங் என்னது, அவுட்வர்ட். We already saw this in the first chapter itself. So மிஸ் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வீடியோல போய் பாருங்க, ஓவர்ட் அண்ட் கோவர்ட் பத்தி நம்ம பேசிட்டோம். ஓகே, ஸோ ஓவர்ட் ரெஸ்பாண்டிங்ல என்ன அப்படின்னா, ஆக்டிவ் இன்வால்வ்மெண்ட் ஆஃப் த லேர்னர் வில் இன்க்ரீஸ் த லேர்னர்ஸ் மோட்டிவேஷன். ஓகே, அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இமீடியட் ஃபீட்பேக். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, இஸ் கம்பேரிங் இஸ் ரெஸ்பான்ஸ் வித் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம். ஸோ வந்து எனக்கு ஃபீட்பேக் வரும், அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் ஸ்டெப் சைஸ். ஸோ மெதுவாக குட்டி குட்டியா யூ ஹேவ் டு பிரேக் டவுன். ஸோ நிறைய அட் அ டைம் கொடுக்கக்கூடாது, இட் வில் பி டிஃபிகல்ட். ஸோ யூ ஆர் பிரேக்கிங் இட் டவுன் and then you're making things easier அப்படிங்கிறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சைக்கலாஜிக்கல் பிரின்சிபிள்ஸ் தான் வந்து அடுத்தது பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுக்குள்ள பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்த்தோமா, அதுக்குள்ள மேண்டேட்டரி பிரின்சிபிள் அண்ட் ஆப்ஷனல் பிரின்சிபிள் பார்த்தோமா. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைக்கலாஜிக்கல் பிரின்சிபிள்ஸ் இன் ப்ரோக்ராம் லேர்னிங். ஸோ சைக்கலாஜிக்கல் பிரின்சிபிள் திரும்ப கிட்டத்தட்ட சேம் திங் தான். ஸோ இது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, செல்ஃப் பேஸ்டாக இருக்கணும், and then the learner should be made active ஆ இருக்கணும், and the learner should get immediate feedback. So இது எல்லாமே இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ இதே பாயிண்ட்ஸ் பக்கத்து தான் நான் எழுதிட்டு இருக்கேன். ஸோ அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இட் ஷுட் பி த ரிசல்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து இட் ஷுட் பி ஆர்கனைஸ்டா இருக்கணும். ஓகே, அண்ட் தென் ஸ்பேஸ்டு ரிவ்யூ எனக்கு இருக்கணும். ஸோ ஐ ஷுட் பி ஏபிள் டு கெட் த ஸ்பேஸ்ட் ரிவ்யூவா இருக்கணும். And then it should reduce the anxiety reduce பண்ணக்கூடியதா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் லேர்னிங். ஸோ ப்ரோக்ராம் லேர்னிங்ல என்னென்ன அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா, அட்வான்டேஜ் என்னது, ஃபாரின் லாங்குவேஜஸை ஈஸியாக ப்ரோக்ராம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூலமா we can learn it. There are many ways to do that. அதே போல டீச்சர்ஸ் வந்து can devote more independent time and think more creative. Teachers are having more time to think creatively. அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது. Because of not having the other traditional method இருக்கும்போது, now social and emotional problems எல்லாத்தையும் வந்து we can deal it effectively. ஓகே, அதாவது என்ன, செல்ஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து கண்டிப்பா அவங்களுக்குன்னு வரும்போது அந்த ஒரு
இந்த ப்ராப்ளம் ஆஃப் இன்டிசிப்ளின் அது எதுவுமே இருக்காது. ஸோ இண்டிவிஜுவல் நீட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இட் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரோக்ராம்ட். அண்ட் தென் the teacher is able to understand the needs of the learners. Actually what they every learner is facing அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கும். And learning becomes interesting. Okay, so இது எல்லாமே வந்து advantages. Now coming to the limitations. So limitations என்ன அப்படின்னா how to search out the facts. நம்ம எதுக்காக students cannot like இப்போ எனக்கு ஒரு இது இருக்கு, இது கரெக்டா தப்பா அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து in olden days they will go to library. ஸோ இப்போ வந்து அதுக்கும் அவங்க ப்ரோக்ராம் லேர்னிங் கூட ஒரு டீச்சிங் மிஷின் கிட்ட தான் போய் கேட்குற மாதிரி ஆயிடுது. ஓகே, அண்ட் தென் த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் கோயிங் டு பி பர்சனல் குவாலிட்டி அண்ட் சோஷியல் மெச்சூரிட்டி. கண்டிப்பாக வந்து they lack in this when they are going to face the external reality or the real world situations அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே போல் வந்து it does not develop the ability to discover problems. So when everything is given at their own pace, at their own convenience, in whatever way they like, they will never face problems. So when they will never face problems, they will never know how to solve problems. So the discovering problems or illa solve பண்ற ability go illamale போயிடும். Okay, the next one is there is no creativity. Program learning does not develop creativity among students. So creativity அது create பண்ணாது. And then you can say that programmed is science of teaching ஆ இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. Okay, and then it does not provide human relations இல்லை. ஓகே, ஸோ ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ் ரொம்ப தேவை. ஸோ ஆல்ரெடி வந்து 3 R இருக்குது. 3 R's என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது லேர்னிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரீடிங்கோட இந்த ஆர் தான், ரீடிங், ரைட்டிங், அரித்மெட்டிக். ஸோ இந்த ஆரை வச்சு தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. அண்ட் அடுத்ததான் 4th R என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். நவ் நம்ம இதை 3 மட்டும் பார்த்து we are going behind program learning, but this is also the need of the hour now. So அதையும் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. So it does not help in socialization of students. Next one, applications of programmed learning. Okay, programmed learning உடைய applications எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா டீச்சர் ட்ரைனிங்ல, ஸோ டீச்சர் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல, அண்ட் தென் கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்சஸ்ல பண்ணலாம். And then non-formal education, so wherein people cannot go through the formal education process இல்லாம அவங்களுக்கு unprivileged groups masters இந்த மாதிரி பட்டவங்களுக்கு வந்து non-formal education, again for gifted children, so wherein they are not able to like go by the regular traditional methods ல போக முடியாதவங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். And then occasional training, so modification of deviant behavior, so deviant children இருக்கிற இடத்துல வந்து ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த இதுலேருந்து மாடிஃபை பண்ணி கொண்டு வரதுக்கு ப்ரோக்ராம் லேர்னிங் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ ப்ரோக்ராம்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் ஃபார் எக்ஸெப்ஷனல் சில்ட்ரன். சிலர் வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருப்பாங்க, சம் மைட் பி ஸ்லோ ப்ளூமர்ஸாக இருப்பாங்க. இவங்க 2 பேருக்குமே இது தேவைப்படுது. ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் ப்ரோக்ராம் லேர்னிங் உடைய அந்த டைப்ஸ், நம்ம லேர்னிங்கோட டைப்ஸ் நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ லேர்னிங்கோட டைப்ஸ் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ மல்டிபிள் ரெஸ்பான்ஸ் லேர்னிங் பார்த்தோம், காக்னிட்டிவ் பார்த்தோம், ப்ரோக்ராம் லேர்னிங் பார்த்தோம். மல்டிபிள் ரெஸ்பான்ஸில் வந்து சென்சரி மோட்டார் அண்ட் வேர்பல், அந்த வேர்பல் தான் ரோட் மெமரைசேஷன் வந்து, சென்சரி மோட்டாரில் மிரர் டிராயிங் அண்ட் டார்கெட் ட்ராக்கிங், அந்த ஸ்டார் அந்த இதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். நம்ம அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி லேர்ன்ட் அபவுட் காக்னிட்டிவ் லேர்னிங். காக்னிட்டிவ் லேர்னிங்கில் தான் அந்த சுல்தான் அண்ட் சிம்பான்சியோட ஸ்டோரி வருது, இன்சைட் லேர்னிங் வருது. அண்ட் தென் அதர் டைப்ஸ் வந்து லேட்டன்ட் அண்ட் இன்சைட், இமிடேஷன், மாடலிங். அடுத்தது ப்ரோக்ராமில் பிரின்சிபிள்ஸ். ஸோ பிரின்சிபிள்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேண்டேட்ரி பிரின்சிபிள் இருக்கு, சைக்கலாஜிக்கல் பிரின்சிபிள் இருக்கு. மேண்டேட்ரி பிரின்சிபிள் இஸ் லைக் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கு, எம்பிரிக்கல் டெஸ்டிங் இருக்கு, அண்ட் தென் செல்ஃப் பேஸ்டா இருக்கணும். ஆப்ஷனல் பிரின்சிபிள்ஸ்ல வந்து நமக்கு ஓவர்ட் ரெஸ்பாண்டிங் அண்ட் ஃபீட்பேக், ஸ்மால் ஸ்டெப் சைஸா இருக்கணும். அண்ட் தென் சைக்கலாஜிக்கல் பிரின்சிபிள்ஸ் வந்து அகைன் த சேம் திங், கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனால் அதே பாயிண்ட்ஸ் தான் திரும்ப நமக்கு ரிப்பீட்டடா வருது. ஜஸ்ட் நீட் டு ரிமெம்பர் ஃபியூ திங்ஸ் தட் எதுல கேட்டாலும் நம்ம அந்த பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கலாம், தப்பு கிடையாது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரோக்ராம் லேர்னிங் அண்ட் ஆட்டோமேட்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ்ட் ஆர் ஃபெயில் டிபெண்டிங் ஆன் ஹவு மச் ஆஃப் நாலேஜ் இஸ் தேர். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க ப்ரோக்ராம் லேர்னிங் அண்ட் ஆட்டோமேட்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல வரும். ஸோ அதாவது சொல்ல போன இந்த சாப்டர், இந்த யூனிட் ஃபுல்லாவே சேம் திங் உங்களுக்கு திரும்ப உங்களுக்கு வருது. ஸோ வந்து இவர் ஸ்கின்னர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கின்னர் ஹேஸ் செட் தட் எனக்கு வந்து we need step வைஸ் இருக்கணும்.
ஸோ the கோர்ஸ் எப்படி இருக்கணும், ஸ்டெப் வைஸாக போகணும், ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர் போகணும். அண்ட் இட் ஷுட் பி அ ஒன்-டு-ஒன் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கணும், ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் நேம்ஸ் இருக்கணும், ஒரு நியூ ஐட்டம் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஐ நீட் டு போஸ் அ கொஸ்டின் அண்ட் see to check if it is working or not. ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்கின்னர் டைப் டீச்சிங் மெஷின் அப்படிங்கிறது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் யோர் ஸ்கின்னர் டைப் டீச்சிங் மெஷின் அப்படிங்கிறது. ஸோ இதுதான் வந்து இதில் இருக்கிற பாயிண்ட் ப்ரோக்ராம் லேர்னிங்கில். இதுக்கு திரும்ப ப்ரோக்ராம் லேர்னிங் கேட்டால் யூ கேன் ரைட் அபவுட் த ப்ரோக்ராம் லேர்னிங், டைப் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் லேர்னிங் இருக்குல்ல, அது எழுதிட்டு அதுக்கு கீழே வர பிரின்சிபிள்ஸ் எழுதிட்டு யூ கேன் ரைட் அபவுட் அட்வான்டேஜஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், அண்ட் தென் கம் டு ப்ரோக்ராம் லேர்னிங் அண்ட் ஆட்டோமேட்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். தட் இஸ் மோர் தென் எனஃப். நெக்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் அசிஸ்டட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ திஸ் ஆஸ் வி ஆல் நோ நமக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் எய்டடாக தான் நமக்கு எல்லாமே இருக்குது இப்போ. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் இஸ் கோயிங் டு சி த விஷுவல் டிஸ்பிளே ஆர் ஹியர்ஸ் தி ஆடிட்டரி மெசேஜ். ஸோ அந்த மாதிரி வில் த ஸ்டூடெண்ட் கேன் ரெஸ்பாண்ட் பை ஆப்ரேட்டிங் த டைப்ரைட்டர் கீபோர்ட் ஆர் டச் ஆஃப் கேத்தோட் ரே டியூப். இதெல்லாம் அந்த காலத்தில். இப்போ இன்னுமே வந்து அட்வான்ஸ்டாக நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல வி ஆர் ஏபிள் டு டூ சோ மெனி திங்ஸ். ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் கோயிங் டு கம் ஹியர். ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் சிமுலேட்டிங் த ஹியூமன் டுட்டோரியல் ப்ராசஸை வந்து இன்னும் நல்லாவே வந்து சிமுலேட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ப்ரோக்ராம். ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ப்ரோக்ராம்ல வந்து நமக்கு வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நமக்கு வந்து ரெண்டு ஃபார்மேட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒன் இஸ் கால் த லீனியர் ப்ரோக்ராம் அண்ட் பிரான்ச்சிங் ப்ரோக்ராம். லீனியர் ப்ரோக்ராம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் ஒன் ஃப்ரேம் டு நெக்ஸ்ட், ஒன் டு அதர் அப்படி போயிட்டே இருக்கிறது. லைக் எனக்கு ஒரு ஸ்டெப் முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் இது மாதிரி ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர் போகிறது. பிரான்ச்சிங்னா என்னதுன்னா ஐ am doing this now, I'm doing some ABC course, I can go to a D course or I can go to a E course. ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஸோ இதில் வந்து how is my response being evaluated. ஸோ இது மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறது தான். The next one is going to be transfer of learning. ஸோ transfer of learning is another இது. ஸோ transfer of learning ஒரு டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு இங்கே இருக்குது, பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ influence of learning, one task may have subsequent learning on another. ஓகே, ஸோ ஒரு இதை நான் வந்து படிக்கும்போது அதோட இம்பேக்ட்னால அடுத்த இதுக்கும் நமக்கு வந்து அடுத்த இதுவும் வந்து வில் கெட் இம்பேக்டட் இன் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் மேனர். ஸோ டென்னிஸ் நல்லா விளையாடுறவங்களால கண்டிப்பாக ஸ்குவாஷ் நல்லா விளையாட முடியும். திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் டிரான்ஸ்ஃபர். ஓகே, அண்ட் இதில் வந்து நெகட்டிவ் டிரான்ஸ்ஃபரும் இருக்கு. நெகட்டிவ் டிரான்ஸ்ஃபர் என்ன அப்படின்னா, இஃப் யூ ஆர் லைக், இங்கே சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா வந்து a person who is like driving a manual car. ஸோ மேனுவல் கார் ஓட்டிட்டு இருக்காங்க, ஆட்டோமேட்டிக் அவங்க 3 ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது தே வில் ஃபைண்ட் இட் டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் எப்பயுமே வந்து தேல் ஹாவ் த கிளச், அந்த கிளச் அதில் இருக்காது, கிளச் பெடல் இருக்காது ஆட்டோமேட்டிக் கியர் ஷிஃப்ட்ஸ். ஸோ அங்கே வந்து தேல் ஃபைண்ட் இட் டிஃபிகல்ட். அதே போல் டிரைவிங் கார்ஸ் இன் இந்தியா அண்ட் தி அதர் கண்ட்ரிஸ். ஸோ இந்தியாவில் வந்து நமக்கு வந்து லெஃப்ட் சைடில் தான் ஓட்டுவோம். நமக்கு வந்து இந்த டிரைவர் நம்ம வந்து எப்பயும் லெஃப்ட் சைடு டிரைவிங். அங்கே போகும்போது நமக்கு வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வந்து அங்கே ரைட் சைடு டிரைவிங் இருக்கும். ஸோ வென் அ பர்சன் இஸ் மூவிங் டு அமெரிக்கா டு விசிட் ஆர் டு செட்டில் தேர், they will also have a negative transfer. So that is a kind of negative transfer. Okay, next doctrine of formal discipline. So idhula again how you are going to train yourself. So எப்படி வந்து அல்ஜிப்ரா படிச்சா நமக்கு வந்து ஜாமெட்ரிக்கு எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குமா, அதே போல வந்து எனக்கு ஒரு சயின்ஸ் கோர்ஸ் படிச்சா எனக்கு அடுத்த சயின்ஸ் கோர்ஸ் எனக்கு வேற சயின்ஸ் கோர்ஸஸ்க்கு எனக்கு வந்து இருக்குமா. ஸோ அந்த மாதிரி இட் இஸ் நத்திங் பட் தி டாக்ட்ரின் ஆஃப் ஃபார்மல் டிசிப்ளின். ஓகே, ஸோ லாட்டின் அண்ட் கிரீக் நான் படிக்கும்போது எனக்கு என்ன மாதிரி இருக்குது எனக்கு. ஸோ ஒரு மதர் டங் இருக்கு, ஒரு நேட்டிவ் லாங்குவேஜ் இருக்குதுன்றப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஸ்டடி ஆஃப் மதர் டங் வந்து ஒரு நேட்டிவ் லாங்குவேஜ் இருந்தது அப்படின்னா their self discipline, reasoning and observation will always increase. ஸோ அதனால தான் நிறைய இதில் வந்து we are focusing on the mother tongue படிக்கணும் அப்படின்றது தான் அவங்க சொல்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் லேர்னிங் டு லேர்ன். ஆல்ரெடி நான் படிச்சிருக்கேன், பட் இன்னும் நான் வந்து படிக்கிறதுக்காக நான் திரும்ப படிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா, தட் இஸ் கால்ட் லேர்னிங் டு லேர்ன். ஓகே, ஸோ இந்த லேர்னிங் டு லேர்ன்ல என்ன அப்படின்னா அகெயின் தே ஆர் பிரிங்கிங் இன் சம் ப்ராப்ளம். ஒரு இது கொண்டு வந்து அதுல இருந்து வந்து தே ஆர் ட்ரைங் டு மேக் சம் சேஞ்சஸ். அகெயின் இங்க வந்து சில monkeys are present with series of discrimination problems. ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெட் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது. ஓகே, ஒவ்வொரு அனிமலுக்கும் 2 ஆப்ஜெக்ட் காமிக்கிறாங்க, ரெட் ட்ரையாங்கிள் அண்ட் கிரீன் சர்க்கிள். ஸோ இஃப் த கரெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ரெட் ட்ரையாங்கிள் இருந்தது அப்படின்னா தென் இட் இஸ் கோயிங் டு பி கரெக்ட். ஓகேவா, அதே இது வந்து இஃப் தே ஆர் கோயிங் டு டேக்
இப்போ ரெட் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அண்ட் தென் நமக்கு கிரீன் சர்க்கிள் இருக்குது. ஸோ எனக்கு வந்து ரெட் ட்ரையாங்கிள் நான் செலக்ட் பண்ணால் ஐ எம் ரைட். ஓகே, யூ ஆர் கோயிங் டு ஹாவ் சம் ரிவார்ட் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா, இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் திஸ் தென் இட் இஸ் ராங். அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட் மாற்றி வைக்கிறது. இதை இப்படி வைக்கிறதுக்கு பதிலாக இப்படி மாற்றி வைக்கும்போது என்ன நடக்கும்? ஸோ என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் இதை மட்டும் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், இல்லை நமக்கு வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கதான் கரெக்ட் அப்படின்னு ஒரு இது வந்துருச்சு அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப்ல மாற்றி வச்சாங்கன்னா என்ன ஆகும், தேர் இட் வில் கோ ராங். ஸோ அந்த இடத்துல how you are going to learn consistently to select the correct object. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, இல்லை I should not go by the place where the object is placed, but I should go by the shape. ஸோ அந்த மாதிரி the monkey will learn after various reinforcements. Okay, so பண்ணி it will be able to learn. அதான் வந்து transfer by mastering principles. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்த ரைட் பிரதர்ஸோட எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளையிங் கைட்ஸ் தான். அதுலேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஏர்பிளேன். நம்ம ஒரு சும்மா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறோம், ஒரு சைக்கிள் தான் ஓட்டுவோம், சின்ன ஒரு ட்ரை சைக்கிள் ஓட்டிட்டு தான் நம்ம வந்து அதுக்கப்புறமேட்டு தான் வி ஆர் கோயிங் இன் டு சைக்கிள்ஸ் ஆர் பைக்ஸ். ஸோ எல்லாமே நம்ம ஓட்டுறதுக்கு போகிறோம் நம்ம. ஓகே, அண்ட் தென் த நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ் கோயிங் டு பி ரிவார்ட் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் இஸ் லேர்னிங், விச் இஸ் த லாஸ்ட் டாபிக். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ரிவார்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒன் இஸ் இன்ட்ரின்சிக் ரிவார்ட் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் தி extrinsic reward. Okay, so intrinsic reward என்றது என்ன அப்படின்னா, I feel a pleasure or I feel an arousal from inside to do something better. ஸோ நான் எனக்குள்ளேயே ஒரு உந்துதல் இருக்கு, நான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் அப்படின்னா that is intrinsic. எக்ஸ்ட்ரின்சிக்னா யாரோ ஒருத்தவங்க என்கிட்ட சொல்றாங்க நீ இது பண்ணா I'll get you this அப்படின்ற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இப்போ I'm going to get it, then that is going to be extrinsic. இதுல எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, the boy who assembles a radio to communicate with a friend. ஸோ அந்த ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசுறதுக்காக நான் வந்து இது அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒன்று ஒர்க் பண்ணல, ஸோ நான் இது பண்ணா எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சி பண்றது இன்ட்ரின்சிக். அதே இது இஃப் த பாய் இஸ் டோல் தட் இல்லை நீ இப்போ இதை பண்ணினா நான் உனக்கு தரேன், ஓகே உனக்கு வந்து இஃப் ஃபாதர் இஸ் டெல்லிங் ஐ கெட் யூ அ ரேடியோ இஃப் யூ கோயிங் டு கட் த கிராஸ் ஈச் வீக் அப்படின்னா தென் தட் இஸ் going to be something extrinsic. Okay, so அந்த இடத்துல வந்து task and goal is extrinsic. Okay, இதுதான் திரும்ப இங்க கீழே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சைல்ட் லேர்னிங் ரைட் அ பைசைக்கிள் வந்து நமக்கு வந்து இன்ட்ரின்சிக். ஸோ இன்னொருத்தவங்க மூலமா நமக்கு ஏதோ ஒரு ஃபியரோ ஏதோ ஒன்று வரும்போது தட் இஸ் கோயிங் டு பி எக்ஸ்ட்ரின்சிக். ஓகே, ஸோ ஆனாலும் ஒரு இன்ட்ரின்சிக்கா மோட்டிவேட் ஆகிற சைல்டுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரின்சிக்கா கண்டிப்பா ஒரு ரிவார்ட்ஸ் தேவைப்படுது. the child feels that நான் உள்ளுக்குள்ளார இருந்து நான் வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், பட் the friendship which I get that can be called as an extrinsic also. Okay, so இதான் வந்து extrinsic and intrinsic rewards. So rewards such as prizes இது எல்லாமே நமக்கு தேவை. ஸோ அது எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா, ரிவார்ட் கேன் பி பிளான் பை அன் அடல்ட். ஸோ ஒரு பேரண்ட்டோ டீச்சரோ அவங்களுக்கு ரிவார்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து சந்தோஷமா இருக்கும். they feel that ஒரு விஷயம் பண்ண சொன்னா இதை நான் ஏன் பண்ணணும், இது பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும். ஸோ அப்போ வந்து யூ ஷுட் டெல் த சைல்ட் இல்லை நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல மார்க்ஸ் கிடைக்கும், இல்லை ஐ வில் ரிவார்ட் யூ, ஐ கிவ் யூ அ ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது. அட் த சேம் டைம் ஒரு பேர் எக்ஸாம் எழுதுறாங்க அப்படின்றப்ப நீ காப்பி அடிக்கல, நீ நல்லா எழுதியிருக்க, நல்ல மார்க் வாங்கிட்டா வெரி குட், நீ சீட் பண்ணியிருக்க அப்படின்னா தென் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் அ பனிஷ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தான். நெக்ஸ்ட் வந்து காம்படிட்டிவ் ரிவார்ட்ஸ். ஜென்ரலாக காம்படிட்டிவாக தான் இருக்குது, யாருக்கு கிடைக்க போகுது. ஸோ வந்து இப்போ வந்து the teacher says the child who is going to study well and get good marksக்கு நான் கொடுப்பேன் அப்படின்றப்போ அப்போ யாருக்கு அது கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு டவுட் வர்றது தான் வந்து இருக்குது. ஸோ அதுதான் கண்ட்ரோலிங் லேர்னிங் த்ரூ பனிஷ்மெண்ட் டு பிளே. ஓகே, ஸோ பனிஷ்மெண்ட்னால எனக்கு என்ன கிடைக்கும், அடுத்து ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் தி யூஸ் ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட். ஸோ இது வந்து எப்படின்னா ரிப்பீட் வாட் யூ ஹவ் டன் அப்படின்றது ரிவார்ட். ரிவார்ட்னா இன்னும் பண்ணு, என்கரேஜ்மெண்ட் கிடைக்கும். பனிஷ்மெண்ட்னா யூ வில் சே த வேர்ட் ஸ்டாப் இட், நோ இனஃப் டன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றது. Okay, so punishment இருந்ததுன்னா it can effectively eliminate an undesirable response, and it responds to a signal. Organism responds to a signal to avoid punishment. Okay, so idlanda and a punishment may be informative. Or punishment கிடைக்கும், he gets information as what to do and what not to do. Okay, so with this block 2 is getting completed. Next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து block 3க்கு அதாவது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மோட்டிவேஷன் அண்ட் இமோஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து இட் கம்ஸ் ஆஸ் தி தேர்ட் பிளாக். ஓகே, உங்களுக்கு வந்து புக்ல வந்து பிளாக் 1, பிளாக் 2, பிளாக் 3 வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணி விட்டுருக்காங்க. திஸ் இஸ் தேர்ட் பிளாக்.
ஓகே, உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்ல வந்து 3 தான் கொடுத்துருக்காங்க, பின்னாடி தான் இந்த இடத்துல 4 கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் a third block which you'll be seeing in another video. Okay, so after this I thought I'll post some videos for advanced social psychology also. At least ஒரு 2 units of the 2 blocks of the video cover பண்ணிட்டேன்னா it will be useful for you to do a quick recap before the exam. Okay, so I'll do first 2 more blocks in advanced social psychology, and then I'll continue with another block in advanced general psychology. Okay, hope you understood this. See, I am covering all the concepts. நான் ஒன்று ரெண்டு கான்செப்ட் எடுக்காம எல்லா கான்செப்ட்ஸுமே கவர் பண்றேன், because this will be a learning for everybody, not only for this batch. ஒவ்வொருத்தர் வரும்போதும் அவங்களுக்கு வந்து எல்லா கான்செப்டும் வருதுன்னா it will be easy to understand. But I have highlighted what questions are important. If you still have doubt on what is important, please get back to the previous year question paper video so that it will be even more helpful for you. So see you again in another video with the next concepts to be learned. Thank you everyone.